Welcome all curious language learners. This is Archana from Tiju's Academy, and we are here back with another live of IELTS Speaking. All right. So, guys, we'll wait for our friends to join, and after that, we'll start our class. Everyone has started joining. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Hi. Hello, everyone. All right, guys. So let's start our class today. So, guys, this is a video you people have been asking to me for so long. Yes, and I'm with that today. As you can see from the title itself, we are gonna discuss about connectors or linking words. Okay? So, what are connectors and what is the importance or significance of taking class about these connectors or linking words? I'm not taking a class, but rather I'm making you understand what connectors are or linking words are, so that you can improve your speaking, you can improve your vocabulary while speaking, which will help you to improve your score overall grade in IELTS speaking. That's what I intend to do today. So we know that connectors or linking words are used in written and spoken language, isn't it? And especially in spoken language, if you're frequently using some connectors like so, because, like, it seems boring and it's awful because it's not gonna inspire or impress the listener. It's not gonna create any kind of positive impression in your speaking because you are overusing some connectors like so, because, like, and, for. Okay, so we have to change that practice. But how? It can only be done if we know more connectors or linking words in English language so that we can use it effectively. So that's what we are gonna do in today's live session. All right? Yes, yes, yes. So before that, let me ask you a question. What are connectors or linking words? Can I see your opinions? Yeah, it is very clear from the name itself, isn't it? So what are connectors or linking words? Exactly. These are words that can be used to make sentences meaningful. But how? These are words used to connect words, sentences, paragraphs if we are making use of it in writing. Yes, we are connecting something. So these are the words that links two different things. So it can be words, it can be sentences. That is how we give meaning to something we are communicating, isn't it? Without using connectors or linking words, can we create any kind of meaning to what we are trying to communicate? Not at all. So connectors are an important aspect when we speak and write something in English language, and we should definitely know more about connectors. And we have to excel in our speaking and writing too. Yes. So we are using some basic level of connectors in our speaking, and today I'm going to introduce you to advanced or intermediate level of connectors so that you can use it wisely when you speak. All right. So shall we start? Okay, before then, let me tell you one more thing. Like, we are gonna talk about 14 categories of connectors or linking words. I want to say this because when I'm giving you a lot of connectors all together, it won't be easy for you to comprehend or to understand. So in order to avoid that, I've classified it into 4 different categories and we'll be discussing each of those individually. ഓക്കെ, കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. എന്താണ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകളെയോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോ, ബട്ട്, ദെൻ, ഓൾസോ, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യൂഷ്വലി സംസാരിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇംപ്രഷനാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ 14 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ 14 കാറ്റഗറീസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ കണക്ടേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ കാറ്റഗറീസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഷാൾ വി സ്റ്റാർട്ട്? യെസ്, ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. The first one,
See, this is the first one we have here. For explanation. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We have namely, in other words, put differently. Okay, can you say it properly? See, these are the connectors we have here. Namely, in other words, and put differently. Okay, so namely, ഒന്നാമത്തെ വേർഡാണ് നെയിംലി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്, വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നെയിംലി എന്നുള്ളൊരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ബ്രോട്ട് ലഞ്ച്, നെയിംലി സാൻഡ്വിച്ചസ് ആൻഡ് സോഡ. ഓക്കെ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. See this? അവർ ലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണ്, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത്. അവർ ലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു എടുത്ത് പറയാനായിട്ട്. നെയിംലി സാൻഡ്വിച്ചസ് ആൻഡ് സോഡ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. So the next example is, she said the movie was a bit predictable. In other words, she didn't like it. അപ്പോൾ ഒരു മൂവിയെ പറ്റി പറയാണ്. ഒരു മൂവി കണ്ടു, അത് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്താണ്? ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അവൾക്ക് ആ മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നെയിംലി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്? ദേ ബ്രോട്ട് ലഞ്ച് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ബട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ നെയിംലി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഇതൊക്കെ വേർഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് വെർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. പുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സി, see the next example. There was a lack of support among team members. Put differently, they had difficulty working together. അതായത് ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദേ ഹാഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ. അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ആണ് നെയിംലി, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ ഐ സീ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്?
Yes, Aishwarya, it's right. Akash, you're right. Yes, Sam. Yes, it's correct. Okay, very good, very good. So you are getting it, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക. ഓക്കെ, എക്സലൻറ്റ്, ഗുഡ്. കല്യാണി, യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, എംഫസൈസിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 കണക്റ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്, ഇൻ ഫാക്ട്, ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഇൻഡീഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വി ഹാവ് ഹിയർ. ടു എംഫസൈസ് സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്, in fact, actually and indeed. Okay alle? So you can start giving me examples for these words, these connectors. You make use of these linking words and create examples. Okay, okay, I can see an example from Ashik. As I can see you. Yeah, the shoes are still stylish. As a matter of fact, I'm wearing a pair right now. Correct. Good. So we can write the same thing here. Thank you, Ashik. I've written your example here so everyone can see that. The shoes are still stylish. As a matter of fact, I'm wearing a pair right now. So ഒരു കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാനല്ലേ, ഷൂസ് സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ എം വെയറിങ് എ പെയർ റൈറ്റ് നൗ, ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫാക്റ്റ്, ആക്ച്വലി, ഇൻഡീഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സും ഉപയോഗിക്കാം. So these are the words we're using to emphasize something. Okay അല്ലേ? Yes, Akhila, you're right. Good, good, good. Very good, very good. So look at the next one. It is correction. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 linking words ആണ് rather and to be more precise. Rather and to be more precise. See, the movie is a comedy, but rather a dull one. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തോട് പറയുകയാണ്, മൂവി ഭയങ്കര കോമഡി ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു കോമഡി മൂവിയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ വരികയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡൾ വൺ. അതൊരു ഡൾ മൂവിയാണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. എന്താ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്? റാദർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ലിങ്കിങ് വേർഡാണ് ടു ബി മോർ പ്രിസൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കാര്യം ഭയങ്കര പ്രിസൈസായിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് റാദർ ആൻഡ് ടു ബി മോർ പ്രിസൈസ്. ഓൾ റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ബട്ട് ഐ ഹവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ടു ഹിയർ, അതും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു, അതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും യുവർ സ്പീക്കിംഗ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ഓക്കെ ആണോ? So can I see more examples from your part? Okay, that's right. Very good. All right. So now the next one. Particularization. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം മുന്നേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി വളരെ ജനറലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനിലോട്ട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഓരോ കേസിലോട്ടും സ്പെസിഫിക്കലി സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി, മോർ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ. അല്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതെ, നമ്മളിപ്പം ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മളുടെ സംസാരം കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മീൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ യൂസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ആൻഡ് മോർ സ്പെസിഫിക്കലി. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ. ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ ആൻഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഐ ലൈക്ക് ഹെർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ആളെ പറ്റി മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഐ ലവ് ഹർ സോ മച്ച് എന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നീടോ അവളിൽ ഏറ്റവും എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത്, എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അവളുടെ ഒരു നേച്ചർ, ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ആവാം. എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? അവളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ട് അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി എനിക്ക് അവളിൽ ഇഷ്ടം എന്താണ്? അവളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിൻറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേളിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, അതുപോലെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഓവറോൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നു, ആൻഡ് വി ആർ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 വേർഡ്സ് ആണ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ, പെർട്ടിക്കുലർലി ആൻഡ് മോർ സ്പെസിഫിക്കലി. ഓക്കെ അല്ലേ? You like ice cream, particularly vanilla. Good. Yeah, more examples are coming. I'm happy. Good job, guys. Good. All right. So 6th one we have is dismissal. ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പം എനിവേ, എനിഹൗ, അറ്റ് എനി റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. എനിവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളാ, അത് വിട്ടേക്ക്, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്നുള്ള അർത്ഥം. എനിഹൗ, എന്തിരുന്നാലും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത്. നോ മാറ്റർ വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിഹൗ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും, അറ്റ് എനി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്നത്? എന്തൊക്കെ വന്നാലും I'll go on with that. At any rate, എന്ത് വന്നാലും. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്മിസൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വലിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി യു ആർ നോട്ട് കെയറിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് വെൻ യു യൂസിങ് ദിസ് വേർഡ്സ് അല്ലേ. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്തും വരട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് പറയാം. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ അല്ലേ. ഇനിയിപ്പം എനിഹൗ, ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്, എനിഹൗ ഐ ലേൺ ജർമ്മൻ. ഭയങ്കര പാടാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എനി റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഐ ഗോ ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. അത്രയും ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, ബട്ട് അതൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് സംതിങ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാണ് യു മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് 3 വേർഡ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? എനിവേ, എനിഹൗ ആൻഡ് അറ്റ് എനി റേറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ?
Good. Yes, yes. Thank you. All right. Yes. Let's look at the seventh one. നമ്മൾ 14 കാറ്റഗറിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് വണ്ണേ നമ്മളായിട്ടുള്ളൂ. ടു കൺക്ലൂഡ് സംതിങ്, നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം വിശദീകരിച്ച് വരുന്നു. അവസാനം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബോഡി പാർട്ട് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി വിൽ റീച്ച് കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്, സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അവസാനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ സമ്മറി, ടു സം അപ്പ്, ഇൻ ബ്രീഫ്, ഓൾ ഇൻ ഓൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻ സമ്മറി, ടു സം അപ്പ്, ഇൻ ബ്രീഫ്, ഇൻ ഓൾ ഇൻ ഓൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കൺക്ലൂഷൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ കുറേ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേനും ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നു. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറെ ഒരാൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിങ്ക്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കെന്താണ്, ആ നോക്കുന്ന ആൾക്കും കൊള്ളാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സിലോട്ട് മാത്രം പോകാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, ഇൻ സമ്മറി, ടു സം അപ്പ്, ഇൻ ബ്രീഫ്, ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? All right. So, the eighth one is to talk about time. സമയം, അല്ലേ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. തെന്നോ? പിന്നെ. ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ലേറ്റർ, പിന്നീട്. ഇൻ ദി മീൻ ടൈം, അതേ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വൈൽ, അതേ സമയം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ സംസാരിക്കാറുള്ളത്? നമ്മളുടെ തന്നെ സംസാരത്തിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ച് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് സമ്മൺ. അതിന് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി നടക്കാറുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സും കൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും യു ക്യാൻ റിയലി സീ ദ മാജിക് ആൻഡ് മിറക്കിൾസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് വെൻ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വേർഡ്സൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വരെ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്നതാണ് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി വാസ് റെലുക്റ്റൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. തുടക്കത്തിൽ അവൻ സംസാരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടി, അല്ലേ? പിന്നീട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദെൻ, ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റർ, പിന്നീട്. ലേറ്റർ വി ബിക്കെയിം തിക് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം, അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സും കൂടി ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് വുഡ് ബി എക്സലൻറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണെന്ന്, ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേനും ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ എനി ഹൗ, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. So the next one is to talk about result. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട്, ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ്, therefore, thus and accordingly. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതാം.
ഷീ ഡിൻ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. അവൾ നന്നായി പഠിച്ചോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൾ പഠിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൾ തോറ്റുപോയി, ടെസ്റ്റ് പാസ്സായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ വേർഡ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഷീ ഡിൻ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷീ ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ. therefore she failed the test അല്ലെങ്കിൽ thus she failed the test accordingly അല്ലെങ്കിൽ after that. സോ ഇത് റിസൾട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, എന്ത് കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. യെസ് Alan, you're right. Good. All right. Now the 10th one. Order of importance. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിൻ്റെ ഈ പ്രാധാന്യം കൂടിയത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? most importantly, primarily, above all, most significantly, essentially or basically. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതാം. I want to get a job. Most importantly, I want to become independent. എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം. ഓക്കെ, ആ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേറൊരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം. എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം. സോ ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി. സാമ്യത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സിമിലർ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുപോലെ മറ്റൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് സിമിലർലി, ഇൻ ദ സെയിം വേ, ലൈക്ക് വൈസ്, കറസ്പോണ്ടിങ്ലി, ഓൾസോ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾസോ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സിമിലർലിയും ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെയോ ലൈക്ക് വൈസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് സിമിലർ, അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ, ലൈക്ക് വൈസ് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ് ടു എന്നും നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അവൾ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവൾ ഡാൻസിലും മിടുക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വൈസ്, അതുപോലെ അവൾ പാട്ടിൽ എങ്ങനെ മിടുക്കിയാണോ അതുപോലെ അവൾ ഡാൻസിലും മിടുക്കിയാണ്. അപ്പോൾ സിമിലർലി, ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ്, ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ, ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ് എന്ന് ഓൾസോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ക്യാൻ ഐ സീ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്? Good, very good. So you're getting the track. Okay. So the 12th one, focusing. Okay, focusing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര
ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോക്കസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആസ് ഫോർ ആൻഡ് വി ഹാവ് റിഗാർഡിങ്, ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, with regards to, as regards, and as far as concerned. Okay? Yes. Ask for. എന്താണ് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും, see, I'll write an example for you. I'm going to Kate's party at the weekend. As for Sam's, I think I'll pass. Okay, എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I'm going to Kate's party at the weekend. As for Sam's, I think I'll pass. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് എന്താണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആദ്യം കേറ്റ്സിൻ്റെ പാർട്ടി വീക്കെൻഡ് ഞാൻ അതിന് പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സാമിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാണ്, എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എസ് ഫോർ, റിഗാർഡിങ്, ടോക്കിംഗ് ഓഫ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു, as far as concerned, ഇത്രയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഐ സീ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു പോയിൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യാ, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ using the word regarding. I'll write it down for you. Okay, see, please clean your room now. Okay, regarding the balcony, okay, I'll do it for you. Thank you, Ramya. So this is an example given by Ramya. It's very good. Like, please clean your room now. Regarding the balcony, I'll do it for you. നീ റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നീട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്, ബാൽക്കണിയുടെ കാര്യത്തിനാണ്. അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. Good, very good, Ramya. Okay, Rahul, that's right. Okay, good. See, this is the 13th one. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? സി, ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? However, in contrast, nevertheless, on the contrary, nonetheless, yet, on the other hand, by comparison, instead, in any case, all the same. So the homework pole, because in every class I'm giving you homework, and I hope you're going with that and doing it properly, isn't it? വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോംവർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്തു പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ, ദ 14th വൺ, സീക്വൻസിങ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ്, ഓർഡർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസസ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ്ലി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. അതായത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു, അതിന് ഒരു ഓർഡർ, ഒരു സീക്വൻസിങ്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ഫസ്റ്റ്ലി.
എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, നമ്മളൊരു പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ടു ഡു ലിസ്റ്റ്. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ, ഒരു സീക്വൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേർഡ്സാണ് ഫസ്റ്റ്ലി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ടു ബിഗിൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്. ഫോർ വൺ തിങ്, ഫോർ അനദർ തിങ്, ഓൾസോ, ബിസൈഡ്സ്, ഇൻ അഡിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ആൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇൻ അഡിഷൻ, ഫർദർമോർ, മോർ ഓവർ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ആൻഡിന് പകരവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഇൻ അഡിഷൻ, ഫർദർമോർ, മോർ ഓവർ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്, അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫൈനലി, ലാസ്റ്റ് ഓർ ലാസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് കൂടുതൽ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാനും, ചില വേർഡ്സ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓക്വേർഡ് ഫീലിംഗ് എക്സാമിനറിന് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വേർഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല സ്കോർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഗൈസ്? Okay, I can see all your examples. Very good. Keep it up and do your homeworks. Do good practice and score good marks. I hope everyone is practicing well for your exams. All the best for that. Okay, thank you. So, shall we wind up today's class then? Okay, അല്ലേ? കണക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് കണക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. അത് വെച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. Thank you so much.